شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، زبان کی حفاظت کرنا یہ ہر شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اکثر غلطیاں اور خطائیں اسی زبان سے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، انسان کی اکثر غلطیاں، اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے، یعنی ہم اور آپ جو کچھ بولتے ہیں فرشتہ اسے نوٹ کرتا ہے، اسے لکھتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ میں مضبوطی سے تھام لوں، تو آپ نے فرمایا کہو آمنت ربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف کس چیز کا ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس زبان کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہی زبان ہے جو مجھے ہلاکت تک پہنچاتی ہے۔ محترم سامعین، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ نجات چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپناؤ۔ نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرو، نمبر 2 اپنے گھروں میں رہا کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو، اور تیسرا اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ محترم سامعین، زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، یہ کہنا کہ اللہ اس کے رسول نے فلاں چیز کا حکم دیا ہے، فلاں چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، حالانکہ اللہ اس کے رسول نے نہ تو حکم دیا ہو نہ منع کیا ہو۔ اسی طرح بغیر علم کے فتویٰ دینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کو میں نے نہیں کہا ہے، اس کی نسبت میری طرف کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ محترم سامعین، موجودہ زمانے میں ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ تمام حدیث کو بیان کرتے نہ پھریں، ہر حدیث کو شیئر نہ کریں، بلکہ انہیں احادیث کو شیئر کرے
जो बिल्कुल सही है, मुस्तनद है। होता क्या है, आदमी व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, देखा उर्दू लिखा हुआ है, अरबी लिखा हुआ है, नबी का नाम है, फौरन मुझसे शेयर कर देते हैं। कितनी बातें होती है जो झूठ होती है, मन गलत है। अगर आपने बगैर इल्म के, बगैर तहकीक के आपने उसे फॉरवर्ड कर दिया, शेयर कर दिया, और किसी ने उस पर अमल किया तो इसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बगैर तहकीक के, बगैर इल्म के कोई भी बात शेयर मत कीजिए। जुबान की आफतों में से एक बड़ी आफत है बोल चाल में झूठ बोलना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र। ऐ लोगों, सच्चाई को लाज़िम पकड़ो। सच्चाई ये नेकी की तरफ ले जाती है, और नेकी जन्नत की तरफ। और झूठ से बचो। झूठ ये फिस्को फुजूर को दावत देती है, और फिस्को फुजूर ये जहन्नम की तरफ ले जाती है। मौजूदा वक्त में कितने लोग खुशी खुशी झूठ बोलते हैं, शौक से झूठ बोलते हैं, और उसे मीडिया पर फैलाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिंदा होते हैं फिर भी उनके मरने की खबर आ जाती है, और लोग खुशी खुशी इसे फैलाते हैं। याद रखें, ऐसे लोगों का इंजाम क्या है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा कि एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ है, और एक आदमी के हाथ में लोहे का कांटा है। उसी लोहे के कांटे से उसके जबड़े को चीरता है, बुद्धि तक ले जाता है। जब एक चीर के खारिज होता है, दूसरा चीरता है, तब तक पहला वाला अपनी असली हालत में आ जाता है, फिर उसको चीरता है। तो मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, ये कौन शख्स है जिसके ऊपर ये अज़ाब हो रहा है? कहा, ये वो शख्स है जो झूठ बोला करता था, और खतरनाक झूठ बोला करता था। मोहतरम सामीन, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम और करीम है, मेहरबान है, इसी तरह अल्लाह का अज़ाब बहुत ही सख्त है, बहुत ही दर्दनाक है। अल्लाह ने क्या फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ नबी, मेरे बंदों को बतला दीजिए कि मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। लेकिन साथ साथ भी बतला दीजिए, वह अन्ना अज़ाबी वल अज़ाबुल अलीम, कि मेरा अज़ाब बहुत ही भयानक है, बहुत ही दर्दनाक है। जो रब की रहमत की आड़ में नाफरमानी करते, गुनाह करते हैं, उनको खबरदार किया जा रहा है कि लोग गुनाहों से बचो, नाफरमानी से बचो। जिस तरह से अल्लाह ताला रहीम और करीम है, उसी तरह नाफरमानी करने पर अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत ही सख्त है। मोहतरम सामीन, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह इल्मे दीन के हुसूल के लिए घर से रवाना हुए, तो कहा, अम्मी जान मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो अम्मी ने कहा, बेटा झूठ मत बोलना। कहा, और नसीहत कीजिए। कहा, बेटा झूठ मत बोलना। वसाफरा, और ये सफर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में डाकुओं ने इनके काफिले पर हमला कर दिया, जो कुछ जिसके साथ सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हल माअका शैउन, क्या तुम्हारे पास कुछ है? कहा, हाँ, मइया अरबून दीनार, मेरे पास 40 दीनार हैं। उसे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। उसने उनको छोड़ दिया और आगे चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने यही सवाल किया, तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा कि हाँ, 40 दीनार मेरे पास है। डाकुओं ने पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश किया। सरदार ने कहा, कहाँ है? तो इमाम शाफी ने कहा, अदीरो उचूहा, तुम अपना चेहरा किसी और तरफ फेरो। सबने चेहरा घुमाया, तो इन्होंने माल इसके सामने हाजिर किया। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, लिमाज़ा फ़अल्ता, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने वसीयत की थी कि कभी झूठ मत बोलना। चुनांचा इनके इस सच्चाई की वजह से वो इतना मुतासिर हुए कि तमाम छोटे डाकुओं ने अपने इस बुरे अमाल से तौबा कर लिया। तो ये फायदा होता है सच बोलने का। मोहतरम सामीन, जुबान की आफतों में से एक आफत है झूठी गवाही देना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में, बड़े बड़े गुनाहों के बारे में खबर न दूं? सहाबे किराम ने कहा, क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, और खबरदार झूठी बात, झूठी गवाही से बचना। झूठी बात, झूठी गवाही से बचना। इस लफ्ज को आपने इतना दोहराया कि सहाबी रसूल कहते हैं, मैंने दिल में कहा, काश आप खामोश हो जाते। सामने कराम, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि झूठी गवाही के जरिए से हक वाले के हक को छीन कर नाहक को हक दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और याद रखें, ऐसे जालिमों के लिए कयामत के दिन तारीकी होगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा। और जुल्म एक ऐसा अमल है कि इसका बदला दुनिया के अंदर बहुत जल्द मिलकर रहता है। मोहतरम सामीन, हमारे इलाके की बात है, एक बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ सिर्फ झूठी गवाही की वजह से, और लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। एक नौजवान शख्स का मर्डर भी हो गया। उसके बाद उस गांव का सुकून, रौनक बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों? झूठी गवाही की वजह से। सामने कराम, जुबान की आफतों में से एक आफत है किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो झूठ बोलता है ताकि लोग हंसे।
ہلاکت ہے ہلاکت ہے 3 بار آپ نے کہا. کتنے لوگ ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مزہ آئے, لوگ ہنسیں. بات ہوتی بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ بات بنا کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسی آئے, مزہ آئے. یاد رکھو یہ ہلاکت ہے ہلاکت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں درمیانی جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. سامعین کرام, نبی علیہ السلام بھی ہنسی مذاق کرتے تھے لیکن نعوذ باللہ آپ کی ہنسی مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے اس عورت سے مذاق کیا, کہا یا فلاں کی ماں, بوڑھی لوگ یا بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وہ بیچاری بوڑھی عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو خبر دو, سمجھاؤ کہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے لیکن بوڑھے ہو کر یا بوڑھی ہو کر نہیں بلکہ جوان ہو کر داخل ہوں گے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہوتا تھا لیکن اس میں نعوذ باللہ جھوٹ نہیں ہوتا تھا. سامعین کرام, اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلانا, بیٹا ادھر آؤ فلاں چیز میں تمہیں دے رہا ہوں, آؤ کافی دے رہا ہوں. بچے آ جاتے ہیں نہیں دیتے ہیں, یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میری والدہ نے ایک مرتبہ مجھے پکارا, بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں, اور نبی علیہ السلام میرے گھر کے اندر موجود تھے. آپ نے پوچھا کیا دینا چاہتی ہو؟ کہا کھجور. آپ نے کہا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے. ہم بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں, پہلی بار بنائیں گے اگر ہم نے نہیں دیا دوبارہ بنائیں گے نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ جان چکا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. اس کے میرے بھائیو جھوٹ بھی مت بولیے, بچے جھوٹ گھر میں سے سیکھتے ہیں. اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے جھوٹی قسم کھا کر کے سامان کو بیچنا فروخت کرنا اور احسان جتلانا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 3 بدنصیب ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات چیت نہیں کرے گا اور نہ رحم و کرم سے دیکھے گا اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا اور الٹا دردناک عذاب ہوگا. کون؟ نمبر 1 اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے. آج اکثر بیشتر مسلمان ہیں توجہ نہیں دیتے ہیں, ان کا پینٹ جن سے ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے. یہ صرف نماز کی حالت میں نہیں بلکہ تمام اوقات میں تمام مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کپڑے کو اپنے چادر کو ہمیشہ ٹخنوں کے اوپر رکھے. اور دوسرا کون شخص ہے جو احسان جتلاتا ہے, اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے, بیچتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں, سچ بولنے سے برکت ہوتی ہے, جھوٹ بولنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کیا فرمایا بزنس مین کے تعلق سے, تاجروں کے تعلق سے, کہ اگر وہ سچ بولیں اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو بیان کریں تو اس میں برکت ہوتی ہے, لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپا لیں جو حقیقت ہے تو ان سے برکت چھین لگ جاتی ہے. اسی طرح سامعین کرام, زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے کسی کا مذاق اڑانا یا برے القاب سے پکارنا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, کوئی قوم کسی قوم کا ہنسی مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو, اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے, ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو. سامعین کرام, زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے چغلخوری کرنا, ایک کی بات کو دوسرے تک, دوسری کی بات کو پہلے تک پہنچانا تاکہ تعلقات خراب ہوں. یہ اتنی گری ہوئی حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے, اور مرنے کے بعد جب قبر میں داخل ہوگا تو ایسے شخص کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام سواری پر سوار تھے, آپ قبر کے پاس سے گزرے تو سواری بھٹکنے لگا, تو آپ نے کیا فرمایا, ان 2 قبر میں عذاب ہو رہا ہے, ایک اس ناطے کی ایک شخص چغلخور تھا اور دوسرا اس ناطے کی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. آج کتنے مسلمان بھائی ہیں بالغ ہو چکے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, لیکن پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر اسی ناپاکی حالت میں انتقال ہو گیا, ہم نے توبہ استغفار نہیں کیا تو قبر میں عذاب ہوتا ہے جب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں. اس لیے استنجا ضرور کیجیے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو چغلخور ہے, لیکن اس کے برعکس
اس के उल्टा दो लोगों को मिलाने के लिए, दो लोगों को जोड़ने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े तो इस्लाम इसकी भी रुख्सत देता है। सोचिए, गौर कीजिए कि दो आदमियों के दरमियान इख्तिलाफ इस्लाम में कितना सख्त नापसंदीदा अमल है कि अगर उनको मिलाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। हालांकि इस्लाम में सख्त नापसंद झूठ बोलना और धमकी भी है, लेकिन ऐसे मौके पर दो लोगों को मिलाने के लिए, दो जमात को मिलाने के लिए अगर झूठ से बात बन सकती है तो इस्लाम ऐसे मौके पर झूठ बोलने की रुख्सत दे रहा है। तो ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मुसलमानों, हमेशा कोशिश करो कि आपकी जात से दो लोग आपस में मोहब्बत करें, दो लोगों के ताल्लुकात बहाल हों। यकीन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके मोमिन होने की पहचान है। इसी तरह सामने कराम, जुबान की आफतों में से एक आफत है गाली देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना ये रब की नाफरमानी है, ये फिस्क है, और उससे झगड़ना ये कुफ्र है। और खासकर वालिदैन को गाली देना ये बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन बदनसीब होगा जो अपने वालिदैन को गाली देगा? तो आपने क्या फरमाया? एक शख्स किसी के वालिदैन को गाली देता है, वो भी पलट कर इसके वालिदैन को गाली देता है। इसके वालिदैन को जो गाली मिली है इसके नाते मिली है, ये गाली न देता तो उसके वालिदैन को गाली न मिलती, गोया खुद उसने अपने वालिदैन को गाली दी है। तो मालूम क्या हुआ? किसी के वालिदैन को गाली देना ये ऐसे है जैसे कि अपने माँ बाप को गाली देना, और ये कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। सामने किराम, जुबान की आफतों में से एक बड़ी आफत है लानत भेजना। इसके माने क्या होता है कि बद्दुआ करें कि रब की रहमत से दूरी हो। कितने ऐसे लोग हैं बातों बात में लानत करते हैं। कितने लोगों को कहते हुए सुना गया है, तुम पर अल्लाह की लानत हो, इतना छोटा काम नहीं कर सकते। बहुत भयंकर बात है मेरे भाइयों, कभी भी किसी मुसलमान के ऊपर लानत मत कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुसलमान पर लानत करे तो गोया कि उसने उसे कत्ल कर दिया, उसको कत्ल करने की मानिंद है। और जो किसी मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगाए ये भी उसको कत्ल करने के मानिंद है। हदीस में आता है, जब कोई शख्स किसी चीज पर लानत भेजता है तो वो लानत आसमान की तरफ जाती है, आसमान के दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते हैं, जमीन की तरफ भाग कर आती है, जमीन के दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते हैं, दाएं जाती है बाएं जाती है, जब कहीं जब नहीं पाती है तो जिस चीज पर लानत की जाती है उसके अंदर जाती है। लेकिन अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो जिसने लानत की होगी वो लानत खुद उसके ऊपर आ जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, लान तान से बचो, ये एक मोमिन का सेवा नहीं है। इसी तरह जुबान की आफतों में से एक बड़ी आफत है बहतान लगाना, बगैर सबूत के किसी पर तहमत लगाना। अल्लाह ने क्या फरमाया ऐसे लोगों के बारे में, इन्नल लज़ीना यरमूनल मुहसिनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुईनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि जो लोग पाक दामन औरतों पर, गुनाहों से बेखबर औरतों पर, मोमिना औरतों पर जिना की तहमत लगाते हैं, ऐसे लोग मलऊन हैं, रब की रहमत से दूर हो जाएंगे दुनिया के अंदर भी और आखिरत में। और इसके बाद क्या होगा? उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, 7 हिलाक करने वाली चीजों से बचो। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीजें हैं? तो आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी शख्स को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, किसी यतीम का माल खाना और जंग से भाग जाना, और पाक दामन औरत पर, मोमिना औरतों पर जिना की तहमत लगाना। सामने किराम, जुबान की आफतों में से एक बहुत बड़ी आफत है गुस्से में आकर के कोई कदम उठाना, कोई फैसला करना। ये बहुत खतरनाक बात है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत बनाई, इनका ढांचा तैयार किया, तो बगैर रूह फूके अल्लाह ने जन्नत में यूं ही छोड़ दिया। तो इब्लीस मरदूद घूम घूम कर चक्कर लगाने लगा और देखने लगा कि आखिर है क्या। तो उसने क्या देखा, फलम्मा रआहु अशरफ, जिसने देखा कि इसके अंदर पेट है तो उसने जान लिया कि एक ऐसी मखलूक पैदा की जा रही है जिससे खुद पर काबू नहीं होगा, खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। और ये हकीकत है सामने करम कि 2 चीजों में इंसान को अपने आप पर काबू नहीं होता है, खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, उल्ला माशाअल्लाह सिवाय चंद लोगों के। वो क्या है? नंबर 1 शहवत के वक्त, नंबर 2 गुस्से के वक्त। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल बहादुर वो नहीं है जो लोगों को शिकस्त दे या पिछाड़ दे, असल बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे, खुद पर कंट्रोल हो। सामने कराम, अनस कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि नबी अलैहिस्सलाम एक कौम के पास से गुजरे, वो मुकाबला आराई कर रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे। तो आपने पूछा क्या है?
کہا فلاں شخص بڑا ہی بہادر ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کو شکست دیتا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، کیا میں یہ نہ بتاؤں کہ اس سے کہیں زیادہ بہادر وہ شخص ہے جس کے اوپر کسی انسان نے ظلم کیا ہو اور اس نے کیا کیا ہو، اپنے غصے کو پی لیا ہو، اس نے اس پر بھی غلبہ پا لیا اور اپنے شیطان پر بھی غلبہ پا لیا۔ مطلب کیا ہے کہ غصے کو پی جانا، معاف کر دینا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، یہ اصل بہادری ہے۔ محترم سامعین، اللہ حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قوت کے باوجود، طاقت کے باوجود انتقام نہیں لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بنائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جو حور اسے پسند آئے اس کا انتخاب کر لے۔ کسے؟ جو طاقت اور قوت کے باوجود انتقام نہیں لیتا تھا، غصے کو پی جاتا تھا۔ محترم سامعین، غصے کو پی جانا، معاف کر دینا، یہ سکون اور کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اسے مثال سے سمجھیں، فتح مکہ کے دن کفار و مشرکین مسلمانوں کے قبضے میں تھے، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ کفار و مشرکین کو یقین ہو چکا تھا کہ آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے مسلمانوں کو اذیت دی تھی، مسلمانوں پر بہت ظلم کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے انتقام نہیں لیا بلکہ عام معافی کا اعلان کیا، کہا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چنانچہ اس معافی کو سن کر کے لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ فوج در فوج، جماعت جماعت لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھینچا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ دین میں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سامنے کرام، جو کامیابی ایک لمحے میں معافی دینے کے سبب حاصل ہو گئی، وہ کامیابی 23 سال کی مدت میں حاصل نہیں ہو سکی۔ حالانکہ 23 سال کی مدت میں آپ نے بڑا بڑا معجزہ دکھایا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، آپ کی انگلیوں کے اشارے سے کفار و مشرکین کی آنکھوں کے سامنے چار دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن پھر بھی لوگ مکر گئے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن جو آپ نے معافی کا اعلان کیا کہ سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، صرف داخل نہیں ہوئے، جو آپ کے جانی دشمن تھے اب حال یہ ہو گیا کہ نبی کی محبت میں نبی کے خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ آپ کی معافی کی وجہ سے۔ محترم سامعین، لیکن اس کے برعکس جو غصہ کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں اور غصے میں آ کر انتقام لیتے ہیں، یہ ہلاکت اور بے سکونی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ سنیں، ڈاکٹر عبدالرحمن عریفی جو سعودی عرب کے اندر بہت بڑے عالم ہیں، خطیب ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اردو میں چھپ چکی ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں دو خاندانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی عمر 60 سال کی اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا سیر و تفریح کے لیے۔ باتوں بات میں یہ بات آئی کہ کس کے پاس کتنی زمینیں ہیں۔ دو آدمی ایک ہی زمین کو لے کر جھگڑ پڑے۔ ایک شخص نے دوسرے کے سر پر بندوق رکھتے ہوئے کہا خبردار اگر تم نے اس زمین کی بات کی وہ ہمارے باپ دادا کی ہے۔ دوسرے دوست نے ان دونوں کو دور کیا، لیکن جس کے سر کے اوپر بندوق رکھا گیا تھا مارے غصے کے رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح صبح بندوق لے کر نکلا اور مدرسے کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا دشمن معلمات کو چھوڑنے کے لیے لانے کے لیے آتا اور جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی نگاہ کمزور تھی، اس نے ایک دوسرے شخص کے اوپر اپنا بسمہ سمجھ کر گولی چلا دی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا اور کہا میں نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا غصہ ٹھنڈ ہو گیا، چاہے مجھے قتل کیا جائے کچھ بھی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ پولیس نے جب تحقیق کیا تو معلوم کیا ہوا، قاتل جسے قتل کرنا چاہتا تھا وہ قتل نہیں ہوا ہے، کوئی اور قتل ہوا ہے۔ چنانچہ پولیس نے اس کے دشمن کو پکڑا اور قاتل کے سامنے حاضر کیا اور کہا تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا دشمن موجود ہے، زندہ ہے، جس کو میں قتل کرنا چاہتا تھا، فصاحا زوردار کی چیخ ماری، زمین پر گرا، 3 دن تک ہوش نہیں آیا اور پھر جج نے، قاضی نے قصاص میں اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ سامنے کرام سوچئے، یہ سب کا واقعہ ہے سعودی عرب کے اندر۔ سوچئے غصہ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ ہے، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور ایک دوسرے آدمی کو رستے میں بات کر لایا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تم نے قتل کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا میں اور وہ
पत्ता तोड़ रहे थे बकरियों को खिलाने के लिए, उसने मुझे गाली दिया, मुझे गुस्सा आया, मैंने कुल्हाड़ी से उसके सर पर मारा, उसका इंतकाल हो गया। सोचिए गुस्सा कितनी खतरनाक चीज है। सिर्फ गाली देने पर इतना गुस्सा आया कि एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर बैठा। इसलिए मोहतरम सामीन, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी रसूल को वसीयत की थी, ना तग़ज़ब ना तग़ज़ब ना तग़ज़ब, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। वही सहाबी रसूल कहते हैं, जब मैंने इस लफ्ज पर गौर किया कि गुस्सा मत करना, तो मुझे मालूम क्या हुआ, तमाम खुराफात, तमाम फसादात की जो जड़ है वो क्या है, गुस्सा करना है। इसलिए मेरे भाइयों, गुस्सा करने से बचो। और गुस्से का इलाज क्या है, हमेशा याद रखें कि गुस्से का जो अंजाम है वो हिलाकत है और बर्बादी है। इसी तरह सामने कराम, दूसरी चीज ये है गुस्सा से बचने का, जब भी गुस्सा आए तो आप मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। क्योंकि हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने दो लोग आपस में लड़ रहे थे। एक शख्स इतना गुस्सा हुआ कि उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया, उसकी नसें फूल गई। तो आपने क्या फरमाया, अगर मैं एक कलमा ऐसा जानता हूं, अगर ये शख्स उस कलमे को कहता तो इसका गुस्सा खत्म हो जाता, और वो क्या है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह सामने किराम, जब गुस्सा आए तो आदमी को खामोश रहना चाहिए। हदीस है, जब तुम में से किसी शख्स को गुस्सा आए तो चाहिए कि खामोश रहे, खामोश खामोश रहे। 3 बार आपने कहा। एक तरीका ये भी है सामने किराम, जब किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए, अगर उस पर भी गुस्सा खत्म ना हो तो चाहिए कि लेट जाए। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा है, ये हौज पर बकरियों को, जानवरों को पानी पिला रहे थे। इतने में एक बद अखलाक आदमी आया और उसने हौज को तोड़ दिया। इनको बहुत गुस्सा आया, इन्होंने क्या किया, पहले बैठ गए फिर लेट गए। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हैं, कहा मैं गुस्सा खत्म कर रहा हूं, क्योंकि नबी के हदीस है कि जिस शख्स को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि बैठ जाए, उस पर गुस्सा ना हो तो चाहिए कि सो जाए। इसी तरह सामने कराम, जुबान की हिफाजत करना कितना जरूरी है, इसको आप समझें। एक हदीस जो बहुत ही आम है, तमाम मुसलमानों को हदीस याद रखनी चाहिए। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसा अमल बतला दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। तो आपने कहा तुमने बहुत बड़ी चीज का सवाल किया है, और ये आसान है उसके लिए जिसके लिए अल्लाह ताला आसान करे। फिर आपने दीन के बड़े बड़े उमूर का जिक्र किया जो दीन के असास की बुनियाद हैं। फिर आपने क्या कहा, अल्लाह की बंदगी करना, इसके साथ किसी को शरीक मत ठहराना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना। फिर आपने नफली सत्ता का जिक्र किया, नफली रोजे का जिक्र किया, तहज्जुद का जिक्र किया, जिहाद का जिक्र किया। फिर कहा क्या मैं ये ना बताऊं कि इन तमाम आमाल का दारोमदार किस चीज पर है, कहा क्यों नहीं। तो आपने अपनी जुबान पकड़ी, कहा इन तमाम आमाल का दारोमदार इसी जुबान पर है। तो मुआज ने कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जो कुछ बोलते हैं इस पर मुआखज़ा होगा, इस पर पकड़ होगी। आपने कहा मुआज, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए, अक्सर बेशतर लोग मुंह पे दल जहन्नम में जाएंगे इसी जुबान की वजह से। इसको आप समझें। मिसाल से नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला औरत तहज्जुद पढ़ती है, दिन में नफल रोजा रखती है, सबका खैरात करती है, लेकिन अपने पड़ोसन को तकलीफ देती है बेलिसान ही, अपनी जुबान से। तो आपने क्या फरमाया, ला खैर फीहा, उस औरत के अंदर कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं है, किया मिन अहलिन नार, वो जहन्नम में से। सोचिए मेरे भाइयों, किस औरत के बारे में कहा जो रात में तहज्जुद पढ़ती थी, दिन में नफल रोजा रखती थी और सबका खैरात करती थी, उसके बारे में आपने क्या फरमाया, उसके अंदर कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं। क्यों? अपने पड़ोसन को जबान से तकलीफ देती थी। आपने उसके बारे में फरमाया कि वो औरत जहन्नम में से है। वहीं पर सहाबा किराम ने कहा एक औरत ऐसी भी है जो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो फर्ज है उसका एहतमाम करती है, तो आप लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देती है। तो आपने क्या फरमाया, वो औरत जन्नती है। तो सामने किराम, इस हदीस में बड़ा पैगाम है, बड़ा मैसेज ये है कि अगर आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं और आपका अमल कम है, सिर्फ फराइज का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिलेगा। लेकिन अगर किसी को तकलीफ दे रहे हैं और नेकियों का अंबार आपके पास है, तो याद रखिए आपके अंदर कोई भलाई नहीं है और ये अहले जहन्नम की पहचान है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। सामने किराम, आखिरी हदीस, आपने हदीस सुना है, जानते हैं कि कयामत के दिन मुफलिस कौन होगा, जो आएगा इस हाल में कि नेकियों का अंबार होगा, उसके पास नमाज होंगे, रोजे होंगे, ज़कात होंगे, लेकिन साथ साथ दुनिया के अंदर उसने जुल्म किया होगा, किसी को गाली दी होगी,
किसी पर तहमत लगाई होगी, किसी का माल नाहक तौर पर खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी की गिबत की होगी, ये सारे मजलूमीन आएंगे। अल्लाह ताला क्या करेगा, इसकी नेकियां उठा उठा कर इनको दी जाएंगी। हदीस में आता है अगर इसकी नेकियां खत्म हो गई, उनका हक मिलने से पहले तो उनके गुनाह इनको अल्लाह दी जाएंगे और उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, पूरी बात का खुलासा निचोड़ ये है कि जन्नत में जाना चाहते हैं तो अपने आमाल की हिफाजत कीजिए और उसके साथ साथ जुबान की हिफाजत कीजिए। देखा जाता है कितने ऐसे नमाजी हैं, अपने इलाकों में देखता हूं, देहातों में देखता हूं, नमाज के बाद मस्जिद में गीबत शुरू कर देते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, गीबत बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे क्या होता है, आपकी सारी नेकियां वो शख्स लेगा जिसकी आप गीबत करते हैं। इसलिए गीबत से बचें, अपने आमाल को बर्बाद मत करें। और आखिरी विषय है, नबी इस्लाम ने फरमाया जो शख्स अपनी जुबान की, अपने शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी मुझे दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, जुबान की हिफाजत करो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जुबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम सबको तौफीक दे कि जब भी बोले तो अच्छी बात बोले, वरना खामोश रहें। इलाही आलमीन हम सबको जुबान की आफतों से बचा ले। इलाही आलमीन हमारे दिलों को बुग़्ज़, इनाद, नफरत से पाक कर दे। हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत, मोहब्बत, प्यार भर दे। इलाही आलमीन जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। हम सब की नेक ख्वाहिशात को, हम सब की नेक तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा कर दे। इलाही आलमीन जो भी मुसलमान भाई हैं, बहन हैं, जिंदा हैं, वो वफात पा चुके हैं, अल्लाह तो सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। इलाही आलमीन जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर बाकी रखना, इस्लाम और ईमान को बाकी रखना, खात्मा हो तो इस्लाम और ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।